ҳамин тиктокаи чи якам интари снапчат ҳаминҷа зани ман ба як марди мақсад клип як марди кароч ношино суҳбати телефонӣ мекуна. Як бор дидам хай ҷанҷол кардем фаҳмондем ҳамин кора бо такрор кард. ҳаминра гуфтам ай шумо маслиҳат пурсам чӣ хелиш кунем ки дора ҳамин ман 4 кӯдаки мақсад майда дорам. агар фақат ҳамин телефони гап зада бошад инам хиёнат аст. телефони гап зад, алоқа кард, лекин ягон кори дигар накарда бошад бахшидан мумкин, лекин бо вуҷуди бас агар тавба кунад, ба кори кардааш пушаймон шавад, тавба кунад, бахшидан мумкин. ва лекин ин хел ҳодисаҳо бисёр шудагӣ аст. мисол ба ман занҳое навиштагӣ аст ки баъди ин ки бо шавҳараш ҷанг мекунад, тикток медарод, бо як мард шинос шудам, мегӯд ба корҳои зишт даст задем, ҳоле ба шавҳарам ҳамин гапа гӯям ё нагӯям, чӣ кор кунам, ман худама кушам ё накушам, чӣ кор кунам гуфта мақсад менависад. яъне ин дигар масъала. масъалаи шумо ҳамин ки гуфтам ку агар ягон дигар гуноҳ накарда бошад, тавба кунад, пушаймон шавад, бахшед. 4 фарзанд доред, шариат ҳеҷ гоҳ мақсад ба ҷудошавӣ тарғиб намекунад, лекин ба шарте ки тавба кунад, яъне бозгашт ба ин гуноҳ накунад ва дар оянда назората пурзур кунед. яъне беаҳамиятии шавҳарҳо, охир аҳамият наметиҳед, ба худатон ба телефонатон машғул. бачаҳое мегӯям дар Россия ҳаст, ҳар шаб 4-5 кас кати чақчақ дорад. занҳоям шикоят мекунад ки шавҳарам дар ёнам истода, дигар занҳо кати алоқа мекунад, намозхон аст, олим бенамозоша монида кун тараф, ба зани худаш нигоҳ намекунад, дигар одамо кати навис, дигар занҳо кати ва инам ҳамин кора мекунад. аҳамият нест, внимание нест барои зани худаш. ин заноям бесавод, ино ягон фаришта нест. ино ягон ё ино тарбия кардедми ки мақсад чӣ хел дар ҳамин хел ҳолатҳо алоқаш бо Аллоҳ таоло пайваст бошаду ба имон бошаду даст ба гуноҳ зад. ҳамин хел тарбия кардед, тарбия накардед, даст ба гуноҳ зад. гуноҳи шумоям ҳаст дар ҳамин гуноҳ. вақте ки зани одам бо марди бегона гап мезанад, инҷада айби мардакам ҳаст. яъне то ҳамин дараҷа оварда расонидед. мисол баъзе вақтҳо мешавад ки бо вуҷуди ҳамин қадар тилло будани мардак агар занак ҳамин хел корое кунад, вай табиатан занаки мисол табиаташ вайрон истисно ҳаст. лекин мард рӯзи қиёмат аз боли ҳамсараш масъул аст, пурсида мешавад. бинобар ин занотона аҳамиятитон, занам дар хона фақат додару падарам аст, ҳаром гуфта бепарвоӣ накунедтон. шикоятҳо бисёр аст дар ин масъалаҳо, ҳам бегонаҳои моли монед. бинобар ин бародаро, аввалиш ин ки кӯшиш кунедтон аз занотон дур зиндагӣ накунедтон, магарам то як ҳуҷҷат кардану то як кора ёфтану як миқдори муайян, боқӣ монда ҳаёт пурра аз зану шавҳар ҷудо зиндагӣ накунедтон ки оқибатҳои бад дорад. 4 танга пула гуфта, мана мисол ҳозир шикоятҳое ки дар ин ҷоям ҳаст, ҳоли ба манам алоҳида навиштам, садикҳо, боғчаҳое ки кӯдакҳое метид, гӯшти хукаш набошад додан гир, гӯшти хукаш набошад додан гир гуфтагӣ. лекин тарбия чӣ? тарбия пурра тарбияи исломӣ невай, тарбияи мусулмонӣ невай. тарбияҳо оддитарин масъалаҳои хӯрдану нӯшидан тибқи шариат не, ба дасти чап хӯрдану. барои ҳамин бародаро, масъалаи ҳар як одам вақте ки як мусулмон дар оилаш ё дар худаш, ҳатто бародарое ки ҳамин қадар риш доранд, мошоаллоҳ ба як суннат амал доранд, ё мисол ба намози ҷамоат нағз, лекин дигар айбои калон доранд, ё зулм доранд ба зану фарзандошон. баъд ин аҳвол кати яъне ки мо пешрафта наметонем. як одаме ки ҳаққи худашо иҷро намекунад, ҳаққи зану фарзандошо иҷро намекунад, ба ино
جانش مالش نمیدهد، مالش برای فرزندش نمیدهد، مالش زکاتش نمیدهد، بعد اینو جانش میدهد در راه دین. یعنی اینو بی‌نهایت از شریعت دور هستند. اگرچه ظاهرا مسلمان هستند، ظاهرا بعضی عملهای میکنند. خیلی کمبودی ها بسیار است برادرها. یعنی این کمبودی ها در داخل نمازخانه حالی ماند اون طرف بی نمازها را. برای همین برادرها اهمیت دهیدون. اقلا خودتون و اهل و عائلتون اصلاح کنید. یک عائله اقلا اصلاح شود، همین گونه همه عائله خودش اصلاح کنه، جمعیت اصلاح میشد. برای همین الله تعالی هر یک آدم امر کرد که خودت اصلاح کن و عائلت اصلاح کن. همین خیل شود، تمامی جمعیت اصلاح میشه. بعد مسئله های فتوا و طلاق اینا باید روبرو شود. یعنی باید به نزد اهل علمی که علم دارد، امانت دارد. امانت همین که مقصد یک آدمی نمیکوید که یک داملای یک گفتگوی برادر یک پخش مستقیم باید یک داملای میگوید از کدام قشلاق آوردیان میگوید او طلاق حساب نگفت، مقصد نکاح کرد. ما یک داملای از یک قشلاق آوردیان خیلی نه. یک آدمی علمدار باشد، عالم فقه باشد، یعنی احکامی طلاق و نکاح داند، فقیه باشد و امانت نگهدار باشد که مقصد آن چیزی که در شریعت هست طبق همون حکم کند. یعنی به خاطر پول یا به خاطر دیگر چیزا خلاف شریعت کار نکند. همین دوتا شرط باشد، نزد همون رفتن اگر وضعیت ها بیزیب. سبحان الله برادرای اهل علم باید این مسئله های باید فکرش کنید، خواه در داخل خواه در بیرین. بی نهایت مسئله ها زیاد است. مثلا در دیگر کشورها قاضیات هست یا حتی دولت های غیر اسلامی هستن، لیکن قاضیات و مفتیاتی اقلا مسئله طلاق و نکاح به دست ملاها دادگیان اقلا. یعنی که طبق شریعت همین مسئله ها دیده میشد. اقلا همین خیلی مسئله ها. خلاصه مسئله زنا کرده باشد، بعضی علما میگن که واجب است طلاق دادنش خزنه و بعضی علما مسئله توبهش اگر توبه کند بخشیده میشد یا نه، این هم مسئله علاهیده است. بعد این عادت نکنید که مثال شوهر، بسیار زنان می نویسد که شوهرم به من خیانت کرد. ولا تخون من خانک، تو خیانت نکن با اون آدمی که به تو خیانت کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن. یعنی این عادتی اروسا هست. همین که شوهرش یا همون مردی دوست داشتش اگر زنا کند، این هم رفته زنا میکنه همون روز خودش. نکزت کردم میگه، جزاشو دادم میگه. این در شریعت ما نیست. این ممکن نیست که مثال وای زنا کرد یا وای خیانت کرد منم خیانت کردم همچون جزا. این نه بعضی تاجیکای ما هم استفاده بردیم، سریال های میبینن، سریال های مثلا ترکی، روسی همین کارهای میکنن. نکنید این کارهای. گفتیم که این مسئله ها آیا طلاق داد یا نداد، چند تا داد، این مسئله برای خودش برمیاره. اصلا مسئله دیگر کسی گفتن ممکنه. فقط ما سببی به مسئله شما تعلیق کردگیم این که این مسئله های دانتون که همین خیلی حادثه های خیانت خیلی زیاد است. حادثه های خیانت به خدا در زمان شوروی بود، مردم زمان شوروی زنها خیانت نمی کردن. یک تو نیمته و یگان زمان از این چیز دور نیست. من برادرای کلانسال باشن میدونم همین مسئله زنا، خیانت زن در یک محله ممکن در 10 سال یک تا حادثه میشد. بسیار نادر بود. زنهای من هند گفتیم در صحبت حضرت عایشه، هند بنت عتبه ابن ربیعه، هند دختر عتبه دشمن الله. حضرت حمزه را وقتی که خبری مرگشان به او رسید اومد و نزدشان جگرشان برید. جگری حضرت حمزه را از بدنشان بریده گرفته کوشش کرد که خواید خورد خام نتونست، دلش به حضور شد، قای کرد. بعد گوششون برید، بینیشون برید، عضوهای مخصوصشون هم برید، از اون دیگر صحابه هم برید به گردنش گردن بند کرد.
همین قدر زنی دل سخت در بین جنگ و جهاد میگشت. کافرهای چی میکرد؟ به جنگ شورش میداد. همین زن سال 8 هجری مسلمان شد. یعنی 2 سال پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم سال فتح مکه ایمان میبره. وقتی که ایمان میبرد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شریک نمیبری به الله تعالی. تا امروز شریک می آورد. بت میپرستید. فرزندت از کمبغلی به قتل نمیرسونی. دزدی نمیکنی. زنا نمیکنی. یعنی که مسلمان که شدی باید این کارای نکنی. گفت یا رسول الله او تزنی الحر، مگر زنی آزاد زنا میکند؟ گفت حیران شد. یعنی ما بدون این شرط هم ما در زمانی که کافر بودیم زنا نمیکردیم. زنی آزاد مگر زنا میکند؟ یعنی اونا تصور کرده نمیتونستن که زنی آزاد زنای همون کنیزها میکرد. کنیز غلامداری بود زمانی. اون غلام از کدام کشور خریده اومده که اون نه پدر دارد، نه تقا دارد، نه عمک دارد، نه نسل دارد، نه اصل دارد، هیچ کس شناخته نمیشد. اونا نرخاشون یعنی قدر و قیمت نداشتن. یعنی زنا میکردن. حتی بعضی آدمایی بود که کنیزکای آورده و پول میفروخت. یعنی تن فروشی میکنن، اول همون کار میکرد. اعوذ بالله. یعنی مردم زنا خواهان رفته همین کنیزها که زنا میکردن. لیکن زنی آزاد مشرک بود، بت پرست بود، کافر بود، دشمن الله بود. ببینید با حضرت حمزه چیکار کرد. لیکن زنا کردگی نیست در حیاتش. با وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه به شرطی که زنا نمیکنیم، ما این زنا ایتگ نمیکردیم. یعنی که در زمانی که کافر بودیم نمیکردیم. چه خیلی این شرط میمونی. یعنی ما اینو بینم نمیکنیم. آدمی که کم تر قدر دارد از این گناه خودش نگاه میدارد. یعنی عرب ها در زمان همون جاهلیتی که دختراشون رو به قتل میرسانیدن از جهت عاریت و زنهاشون هم نه از ترسی الله، از ترسی شرمنده شدن قبیله شون بود. یعنی به خاطر الله، به خاطر ترسی از عذاب الله نبود و به خاطر شرمنده نشدن قبیله، به خاطر آبروی خودش نریزاندن، سرش برده شدنش به بود که زنا کند زنی آزاد. شما این معنای گپ میفهمید؟ او تزنی الحر، یا رسول الله مگر زنی آزاد زنا میکنه؟ نخواد زنی که آزاد زنا کند. یعنی عموما این کار نمیکرد. مشرک بودن، دشمن الله و دشمن رسول الله بودن صلی الله علیه و سلم. لیکن این کار نمیکرد. این به درجه کاری فحشا و منکر و به درجه کاری بد حساب میشد که نخواهد زنی مسلمان، زنی تاجیک، من میگم شما نماز خونید ها، سطر دارید ها، نخودم این کار کرده، خیلی بی عقلی کردیم، شیطان وسوسه کرد، شوهرم 4 سال شد نمی بیاد. فهمیدید؟ برای همین برادرها بی اهمیتی نکنیتون به همسرانتون. این چونین اگر خواهرانتون جدا شده آمدگی هست یا شوهرش در رسی هست، خودش تنها زندگی میکند، بی اهمیتی نکنیتون، خبر گیریتون. هو بعدی کارا گذاشتن سانی یاز نکدی، جنگ نکنید و 20 سال به چوبه آمدی گفته حاضر خودش هم میتونید یک خاطر رسون کنید که مقصد زن و فرزندات از پیش شو برادر با معامله نیک. البته زنها هم حرکت کنیتون، مثال شوهراتون کتی همراه باشیتون، جدا زندگی نکنیتون، پول و مال یک طرف مونید. همین روز کار کرده حال دنیا همین خیل شده است که مثلا 1 ساعتی کاری همین از همه دولت های قشاقانه به فکرم $4 $5 بگذار $1 باشد 1 ساعتی کاری و 5 ساعتی کاری کنه $5، 10 ساعتی کاری کنه $10 زندگی میگذارد. پیش مثلا من بعضی علما میگفتن که پیش مردم از بامداد تا خفتنه برای نیم تا نان کار میکردن. بعدی بامداد تا بگاهی زمینی یا صاحب زمین، آدمی که زمین داره در زمینش رفته مردی کاری میکردن، دهقانی میکردن، در بگاه نیم تا نان میداد. فقط برای آیلیک نه، برای مزد نه، فقط برای شکم سیری. همون نیم تا نان کدام سیر نمیشن، لیکن از گرسنه از هلاکت میموندن. همین مثلا الله برکه میدهد. زنتون هست در پیشتون، یک خانه یک خانگی یا 2 خانگی علاوه گیریتون،
қати занатон зиндагӣ кунтон дур зиндагӣ накунитон